اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر علی عبادہ۔ میرے مسلمان دوستو، اللہ کریم رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے چمکتا ہوا نور اور روشن کتاب آپ کی طرف بھیج دی ہے، آپ ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ اور اس نور کے بارے میں اللہ کریم رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے محمود المومنوں، میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنا محبوب اب مومنوں میں سے ہی تمہیں نبی عطا کر دیا، رسول عطا کر دیا۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اس نور کے بارے میں گواہی دے رہا ہے کہ میرا نبی اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں بولتا، جو میں اس کی طرف وحی کرتا ہوں وہی کہتا ہے۔ تو وہ نور ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور عبادت میں اتنی بڑی عبادت کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بحر الانوار میں جلد نمبر 38 میں فرما رہے ہیں کہ جو ایک مرتبہ محبت سے یا علی کہتا ہے، اس کا ثواب اتنا ہے کہ میں امام جعفر صادق 16,000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ جب اس کا ثواب اکٹھا کیا جائے تو اس بندہ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے جو ایک مرتبہ محبت سے یا علی کہتا ہے۔ میرے دوستو، یہ فرقے کی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، پاک نبی کا فرمان ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پڑھا ہوا 16,000 مرتبہ قرآن پاک، اس کا ثواب زمین و آسمان کے تمام ملائکہ بھی مل جائیں، تمام مفسر مل جائیں، کوئی بھی نہیں لکھ سکتا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا، حق کے امام کا پڑھا ہوا 16,000 مرتبہ قرآن پاک اس بندہ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے جو ایک مرتبہ محبت سے یا علی کہتا ہے۔ یہ جو اللہ کے ولی بنتے ہیں یہ یہی ذکر کرتے ہیں، اور یہ ذکر کرنے کے لیے سب سے پہلے خون کا حلالی، خون کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد آنکھوں کا پاک ہونا یہ ضروری ہے، زبان کا پاک ہونا یہ ضروری ہے، جسم کا پاک ہونا یہ ضروری ہے، رزق کا پاک ہونا، حلال ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ کوئی بھی عبادت آپ کی قبول نہیں ہوتی جب تک آپ کا رزق حلال نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو، آنکھوں کا پاک ہونا یہ ہوتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو غلط نظر سے نہ دیکھو۔ زبان کا پاک ہونا یہ ہوتا ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرو، اس زبان سے جھوٹ نہ بولو، اس زبان کو اللہ کی مخلوق کے خلاف استعمال نہ کرو جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اور جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، اگر آپ کے جسم کے اوپر جو لباس ہوتا ہے اس میں ایک ٹانکا بھی اگر حرام کا لگا ہوا ہو تو آپ کی کوئی عبادت، آپ کا کوئی ذکر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا یہ معمول ہوتا تھا کہ یہ پڑھتے رہتے تھے یا علی یا علی یا علی یا علی۔ تو کوئی مریض آیا تو اس نے کہا کہ بابا فرید سرکار، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ علی اللہ کا ولی ہے؟ بابا فرید سرکار نے کہا ہاں جی، علی اللہ کا ولی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ بھی اللہ کے ولی ہیں؟ تو بابا فرید سرکار نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کا ولی ہوں۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ آپ بھی اللہ کے ولی ہیں، علی بھی اللہ کا ولی ہے، تو پھر آپ اللہ اللہ کہیں تو آپ علی علی کیوں کر رہے ہیں؟ تو بابا فرید سرکار نے کہا کہ بھئی تو اس گاؤں کا
ज़मींदार है या नौकर है? तो उसने कहा सरकार मैं ज़मींदार का नौकर हूँ। तो आपने फरमाया कि आप क्या खाते हो? उसने कहा जी गंदम खाता हूँ। तो उसने कहा कि आपका मालिक क्या खाता है ज़मींदार? उसने कहा सरकार वो भी गंदम खाता है। तो बाबा फरीद सरकार ने कहा कि आप नौकर क्यों, वो मालिक क्यों? तो कहने लगा जी आप बड़े बादशाह हैं, तो आपको इतनी समझ नहीं आ रही कि मैं नौकर इसलिए हूँ कि मेरे पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं, तो वो मालिक इसलिए है कि ये सारी जागीर सारा निज़ाम ये उसका है, तो उससे मांग के खाते हैं। तो बाबा फरीद सरकार ने बड़े प्यारा ही कलिमात कहा। तो बाबा फरीद सरकार ने फरमाया कि इसी तरह यही मसला है कि ये सारी कायनात अली की है, ये सारी कायनात अली की है, हम उससे मांग कर, वलायत का मालिक अली है, हम उससे मांग कर लेते हैं। तो इतनी समझ तुझे नहीं कि हुजूर ने फरमा दिया है कि अली का हक इस तरह है, तमाम मखलूक पे जो भी ज़मीन से उगती है, बाप का हक है अली का, कि अली अबू तुराब है। तो मेरे दोस्तों ये ज़िक्र हर वक्त का पढ़ते रहा करो, अपने किसी अजीज़ की कुल के दो मौका पर या हर वक्त सोते हुए चलते हुए या अली बावुज़ू रह कर या अली या अली या अली पढ़ते रहा करो, क्योंकि एक मरतबा पढ़ने से अगर 16,000 मरतबा कुरान पाक का सवाब नामा अमाल में दर्ज होता है, जो लोग दिन रात पढ़ते हैं तो उनका क्या कमाल होगा। मेरे करीम अल्लाह ने हम पर कितनी मेहरबानियाँ की हैं, हमें वो अली अता कर दिया, हमें वो नूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता कर दिए, वो हसन हुसैन अता कर दिए, वो बीबी फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम अता कर दी, जिनके लिए सारी कायनात खड़ी होती है। पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं। पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 1,24,000 अम्बिया भी खड़े होते हैं, तमाम कायनात खड़ी होती है। लेकिन जब बीबी ज़हरा सरकार तशरीफ़ लाती हैं तो कायनात के मालिक, कायनात के रहमतुल लिल आलमीन नबी उनके सामने खड़े हो जाते हैं। वो फातिमा भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता कर दी, वो हमारे लिए बख्शिश की दुआ करें। जो भी हसन हुसैन से प्यार करेगा, जो भी हसन हुसैन की गम में शरीक होगा, उनकी मोहब्बत में शरीक होगा, बीवी फातिमा सरकार उनकी शफात करेंगी। मेरे दोस्तों करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो शहीद मरेगा, जो इनके बुग़्ज़ में मरेगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। सहाबा कराम की भी इज़्ज़त व एहतराम करें, लेकिन अहले बैत का फ़र्ज़, अहले बैत का अदब करना, इनको मानना, इनका एहतराम करना, इन पर दरूद पढ़ना, ये फ़राइज़ में शामिल है कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने भी इरशाद फरमा दिया है कि मैं कुछ भी अजर नहीं मांगता, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो, ये पूरी मखलूक से कह दो, मैं तुम्हें दीन बताने का अजर कुछ नहीं चाहता, मेरे कराबतदारों से मवद्दत अख्तियार करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को मोहब्बत अहले बैत अता फ़रमाए, दोनों जहानों में कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको फ़िक्र करने की और शुक्र करने की तौफीक अता फ़रमाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के पाक पैगम्बर ने फरमाया, एक लम्हे की फ़िक्र 72 बरस की इबादत से बेहतर है, एक लम्हे की फ़िक्र 72 बरस की इबादत से बेहतर है। फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। आगे फरमाया वशकुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्र करते रहना, कहीं काफिर ना हो जाना। अल्लाह का शुक्र यही अल्लाह का शुक्र यही है कि मोहब्बत अहले बैत अपने दिल में बसा लें और इनकी मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी बसर करें। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज।